सो चिट्ठी ठीक हो के आ गई आ, सरकारी मोहर भी आ, सरकारी दस्तखत भी ने और सारिया मंगां प्रवान ने जो किसानों ने रखियां सी। MSP तो लैके परचे तक, मुआवजे तो लैके खेती और बिजली वाले तक। उधर बैठक चलते दौरान चिट्ठी आई अमित शाह की, दोबारा वो खरड़ा आया। वो खरड़ा इत्थे ही एक झोंपड़ी 'च बैठ के पढ़िया गया। तो हालत ये सी वीर मेरे कि उन्होंने विचों एक अफसर ने पेंट इन्नी टाइट पाई सी कि मंजे ते नहीं बैठ होया, तो खड़ा रहना पिया उस अफसर नूं। सो इस स्थिति जो लंघना पिया, मतलब सरकार पैरां भार आ, सरकार खड़ी आ, सामने खड़ाई हुई आ। पर वो जो चिट्ठी पहली कच्ची भेजी सी खरड़ा, उहदे विच शरारत की कि होर किसान संगठन भी होणगे। सो ये कहते कि ਜਿਹੜੇ 3 खेती कानूनों के हक च रहे हैं वो किवें बैठ जाएंगे, वो तो फिर MSP भी सानूं दबाउणगे। तुसीं कहोगे बहुते किसान मनते नहीं, कहते ना ਜਿਹੜੇ 3 खेती कानूनों के खिलाफ ने उही विच बैठणगे। सो SKM के नुमाइंदे होणगे। सो इस चिट्ठी दे विच उन्होंने कहा कि ठीक है जी, SKM के किसान नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ ही शामिल करांगे, वो तो बिना खेती मार सूबਿਆਂ के नुमाइंदे और सरकार के नुमाइंदे होणगे। सो इसने भरोसा दवाया कि 3 महीनों के विच एक कमेटी जिहड़ी है वो MSP किवें देनी है ਉਹਦੀ रिपोर्ट सामने देगी। इसका मतलब MSP देने वाली सरकार बदलने ਲਈ तैयार है। लिखती भरोसा है, लिख के दिता कि असीं आश्वासन दे दिंदे कि वर्तमान समय ਜਿਹੜੇ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फसल की MSP ਤੇ जिन्नी सरकारी खरीद हो रही आ उसनूं घटाया नहीं। उन्होंने हिंदी 'ਚ लिखा, मैं पंजाबी 'ਚ दस रहा। सो ਉਹਨੂੰ घटाया नहीं जाएगा, मतलब पंजाब हरियाणा तो जिन्नी MSP ਤੇ फसल ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ है उन्नी ਚੱਕੀ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ किसानों के उत्ते परचे ने ਜਿਹੜੇ सूबे 'ਚ ने, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन्हां सारे सूबਿਆਂ 'ਚ पूर्णता तौर पर सहमति बनी कि सारे परचे रद्द होणगे। तो उस तो बाद जो चलते अंदोलन दौरान मामला खड़ा होया वो सीगे परचियां वाला, समान जब्त वाला, ट्रैक्टर, मोबाइल, सारा कुछ ट्रैक्टर ट्रालियां जी जब्त ने। तो उस तो बाद जो मुआवजे वाला, सो सारे उत्ते सरकार मन्नी आ, झुकी आ, SKM के दर ते आई आ। सो इसलिए अमित शाह होरां दे विभाग की सरकारी मोहर ला के चिट्ठी इत्थे पहुँच चुकी आ। अखर तो इस वेले की वड्डी खबर, असी उस थां ते मौजूद जिथे कि मीटिंग चल रही है तो केंद्र वालों कहते चिट्ठी पहुँच गई। चिट्ठी च की है, साडे नाल सीनियर पत्रकार ने दीपक जी कहते भी खुशी वाली खबर या फिर जिहड़ा संघर्ष सीगा अज वो गल सुनी गई सरकार वालों। बिल्कुल जी, खुशी वाली खबर 19 ਨੂੰ आई सी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 19 ਨੂੰ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗਜਰੇਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। फोन तो होर लीडर भी आते हैं, पर रस्मी तौर पर जो बाहर आया वो ये आया, मतलब सानू पता होर लीडर भी फोन आते हैं। सो सरकार मिन्नतां ते सीगी लीडरां नाल। सो 3 तरीक को फोन करके उन्होंने कहा कि असीं परचे वापस लैने भी तैयार हाँ, जिथे जिथे BJP का राज आ उन्होंने सूबਿਆਂ ਨੂੰ चिट्ठियां लिखण लई तैयार हाँ, मुआवजे देने लई भी तैयार हाँ, बस तुसीं घरां नूं जाओ, अंदोलन चकोगे फिर। सो इन्होंने कहा कि नहीं, किसान नहीं मानते, परचे रद्द करोगे फिर घरां नूं जावांगे। फिर उहदे लई चिट्ठी का आदान प्रदान शुरू होया। 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई। उन्होंने मांग की कि छोटी कमेटी बनाओ। जदों अंदोलन इत्थे पहुंचे सी, सरकार जद कहती सी छोटी कमेटी बनाओ, इन्होंने नहीं बनाई। तो जद हुण ये कहते MSP ते कमेटी बनाओ, कहते असीं छोटी बना दिंदे, चक्को। सो इसलिए सरकार तो उल्ट रही सत्ता, उन्हां दी सत्ता सोचदी जे साडे हिसाब नाल चलणगे। ये कहते नहीं, हुण सत्ता किसानां दी आ, देश दी आ, हुण तुहाडी नहीं चलेगी। सो इसलिए फिर 5 मैंबरी कमेटी बनाई कि हुण 5 मैंबरी कमेटी नूं अधिकार दित्ते। उस 5 मैंबरी कमेटी नाल सरकार ने जदों तालमेल कीता, उन्हां दे अफसर इस ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ आए। इस ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ फाइलां लैके खड़े सी कि आ लिखिया जी दसो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ वापस भेजियां। फिर अंदर SKM की बैठक चल रही सी। उधर बैठक चलते दौरान चिट्ठी आई अमित शाह की, दोबारा वो खरड़ा आया। वो खरड़ा इत्थे ही एक झोंपड़ी 'च बैठ के पढ़िया गया। तो हालत ये सी वीर मेरे कि उन्होंने विचों एक अफसर ने पेंट इन्नी टाइट पाई सी कि मंजे ते नहीं बैठ होया, तो खड़ा रहना पिया उस अफसर नूं। सो इस स्थिति जो लंघना पिया, मतलब सरकार पैरां भार आ, सरकार खड़ी आ, सामने खड़ाई हुई आ। सो उस तो बाद उहदे विच गलतियां दुरुस्त करन तो बाद जदों भेजी गई चिट्ठी,
ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ 9 ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤੀਨ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰਾਬਤੌਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੱਧਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਹੈ। 700 ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਤੀਨ ਕਾਰਨ ਔਰ ਆਹ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਚਿੱਠੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਲੈਟ ਲੂਟ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟ ਘੱਟ ਝੱਕਾ ਮਾਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਿਸਾ ਲਓ ਪਰ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਖਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। MSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੇ ਤੱਕ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਮਾਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਖਰੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ MSP ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SKM ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਬਾਚਣ ਲਈ ਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਆ। ਸੋ WTO ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MSP ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ MSP ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਿਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ MSP ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ MSP ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ, UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਨਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ, ਚਾਹੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਰਫਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਮੰਗ ਖੜੀ ਆ। ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ SKM ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ UP ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ।
MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਪਰਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲਾ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਬਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਆ, ਝੁਕੀ ਆ, SKM ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 13 ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਦਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਬਣਾਵੇ, ਸਿੰਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਬਣਾਵੇ, ਚੱਪਲ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦੀ MRP ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲਿਆ, ਹੱਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਹੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ SKM ਐਲਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।